الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب مقام الأعلى ولسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، نستمر وإياكم في تدارس آيات بينات من آيات الله عز وجل. قلنا أنه جمعة تفسير ديال الحديث وجمعة تفسير ديال القرآن. اليوم مع سورة النور، قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله المثال للناس. الآيات كما قلنا ديال كتاب الله عز وجل ما يمكنش نفسروها بالهوى. كاين تفاسير، تفسير بالمأثور بالقول، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، تفسير بالمعقول الذي بطبيعة الحال لا يقصد التفسير الأول، وتفسير الإشاري الذي لا يقصد التفسيرين الآخرين. وقلنا أننا اعتمدنا المنهج ديال التفسير بالمأثور من أحكام القرآن للإمام القرطبي أمير المؤمنين في التفسير، والترجمة ديالو اللي درناها الجزء منها لي بيرل دو كوران. وكذلك على التفسير البحر المديد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد الإمام ابن عجيب الحسني رحمة الله عليه. Donc on disait, comme chaque vendredi avant le prêche, on est sur soit un hadith, soit un verset. Là, on est sur l'explication, l'interprétation, l'exégèse d'un verset coranique, en utilisant dans cela les règles exégétiques. Selon, on a dit, il y avait trois méthodes, soit l'interprétation, l'exégèse avec al-ma'sour, c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna, selon ce que notre prophète nous a enseigné et ses compagnons, ce qu'ils ont hérité de cette science, à leur tête Abdullah ibn Abbas, qui était Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, et ou tafsir bil ma'qoul, c'est-à-dire ce qu'on appelle la logique saine, que les savants ont adopté, en n'excluant pas évidemment la première méthode. C'est des méthodes cumulables. Et enfin, la méthode allégorique, ishara, où il y a les sagesses profondes de chaque verset. Aujourd'hui, le verset coranique, Allah, Nouru samawati wal ard. Allah, lumière et lumière des cieux et de la terre. كيفاش تعاملوا مع هذه الآيات هذه، كيفاش تعاملوا مع الأئمة. قلنا on a avec nous le livre Les Perles du Coran de l'imam al-Qurtubi, donc traduction d'une partie des versets, d'une partie de cet ouvrage monumental, encyclopédique, qui s'appelle Ahkam al-Qur'an, de l'imam al-Qurtubi, qui a été surnommé l'émir des croyants dans l'exégèse. On a déjà donné un peu sa biographie d'un Andalou qui était dans la période un peu délicate, difficile, vers la fin de Cordoue, d'accord. Il s'est réfugié en Égypte, mais avant, évidemment, il avait vécu à Cordoue, et son père était dans la poterie, et il a été assassiné par les croisés, et c'est lui qui a assuré pour toute sa famille, en plus d'être un grand savant, d'avoir suivi scrupuleusement les enseignements des chouïrs. Ce verset coranique, bien sûr, il est pour nous d'une importance capitale, parce qu'il y a eu divergence sur son interprétation, et on veut ici donner l'interprétation qui fait unanimité chez Al-Sunnah wal-Jama'a. إذن يقول الإمام: الله نور السماوات والأرض، أي منور أهلها بنور الإسلام والإيمان.
وبنور الإحسان لأهل الإحسان. فحقيقة النور هو الذي تنكشف به الأشياء على ما هي عليه، حسية أو معنوية. والمراد منها المعنوية بدليل قوله يهدي الله لنوره من يشاء. فإن انكشف به أحكام العبودية باعتبار المعاملة الظاهرة يسمى نور الإسلام. وإن انكشف به أوصاف الذات العلية وكمالاتها من طريق البرهان يسمى نور الإيمان. وإن انكشف به حقيقة الذات وأسرارها من طريق العيان يسمى نور الإحسان. فالأول يشبه نور النجوم، والثاني يشبه نور القمر، والثالث يشبه نور الشمس. ولهذا نقول نجوم الإسلام وقمر الإيمان وشمس العرفان. ثم ضرب المثل لذلك النور حين يقذفه في قلب المؤمن، قال مثل نوره أي صفة نوره العجيبة في قلب المؤمن كما هي قراءة ابن مسعود كمشكاة، كصفة مشكاة، وهي القوة في الجدار غير النافذة، لأن المصباح فيها يكون نوره مجموعة فيكون أزهر وأنور. فيها مصباح أي سراج ضخم ثاقب، المصباح في الزجاجة أي في قنديل من زجاج صاف أزهر، الزجاجة من شدة صفائها كأنها كوكب دري بضم الدال وشديد الراء منسوب إلى الدر لفرط ضيائه وصفائه، وبالكسر والهمز في قراءة أبي عمرو الداني على أنه يضرأ الظلام بضوئه، وبالضم والهمز في قراءة أبي بكر وحمزة شبهه بأحد الكواكب الدرار كالمشتري والزهرة ونحوهما. شجرة مباركة كثيرة المنافع، أو لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها للعالمين وهي الشام، وقيل بارك فيها 70 نبيا منهم إبراهيم عليه السلام. Mes chers frères, mes chères sœurs, ici, dans ces versets coraniques que vous venez d'entendre, l'imam al-Qurtubi nous dit, il nous dit ici, l'élucidation du sens de ce verset nécessite de le fractionner en 3 composantes. La première composante concerne l'explication des concepts, des expressions qui figurent dans le verset, comme le mot « nour », on traduit généralement par « lumière », qui, à prime abord, signifie les lumières perçues à l'œil nu. Mais ce mot est utilisé également comme métaphore pour dire qu'une parole est lumineuse, un livre est lumineux, une personne est une lumière. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Il vous est venu de la part d'Allah, comme on peut le lire dans un autre verset, il vous est venu de la part d'Allah une lumière, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, une lumière et un livre manifeste. Il est donc permis de dire, comme éloge à Dieu tout haut, qu'il a une lumière, étant donné qu'Allah exalté soit-il est l'essence de toutes choses et le fondement de toutes les lumières. Mais la lumière divine ne ressemble pas aux lumières accessibles à l'œil nu. Le sens donné aux mots lumière divine diffère selon les orientations des théologiens musulmans. Ici, l'imam al-Qurtubi va nous donner les différentes interprétations historiques. Et il va mentionner ce qui est juste, correct, et ce qui n'est pas correct. Il commence par ce qui n'est pas correct, par ce qui est dangereux et, entre guillemets, égarement. Il nous dit, pour un groupe d'anthropomorphistes, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est une secte qui est apparue dans les premiers siècles et qui a été évidemment bannie par la Ummah, par le consensus de la Ummah. Al-Mujassima, dont Hisham al-Jawaliqi. La lumière d'Allah n'a pas d'équivalent et Allah est un corps qui ne ressemble à aucun autre. Ces qualifications données à Allah, exalté soit-il, sont inadmissibles et contradictoires et portent en elles-mêmes le démenti de ce qu'il avance. Les anthropomorphistes se sont basés dans leurs propos sur l'explication littérale du mot lumière dans le verset en question et sur une compréhension faussée de ce que disait le prophète pendant la prière de la nuit. Ô mon Dieu, louange à toi, tu es la lumière des cieux et de la terre. Et également de sa réponse lorsqu'on lui a demandé est-ce que tu as vu ton Seigneur quand il est revenu de son miraculeux voyage ascensionnel, Mi'raj, il répliqua j'ai vu une lumière. Et dans une autre version, Nouraniyun anna arah, ou Nouraniyun arah, على حسب القراءات. أنا أراه أو نوراني أراه
في رواية عبد الله بن العباس الذي يعتقد أنه رأى الله عز وجل بعين رأسه وليس بعين قلبه، فيما تعتقد عائشة أم المؤمنين أنه لم يرى الله عز وجل، بل إن ذلك سيكون في الجنة إن شاء الله. Les savants, eux, expliquent différemment le concept en lumière, tout en écartant l'interprétation avancée par les anthropomorphistes. Très important. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour Mujahid, Al-Azhari et autres, la lumière d'Allah est la volonté qui a fait que l'univers fut éclairé. C'est la volonté qui a fait que l'univers, qui est sa création, nous est perceptible à l'œil nu. L'utilisation du mot lumière pour qualifier les créations divines n'est qu'une métaphore. Il peut être appliqué dans ce sens au roi dont les directives font que son pays bénéficie de la paix et de la prospérité. Ibn Arafa al-Maliki, Wakad al-Dhahhak et al-Qurazi considèrent que la lumière d'Allah est l'illumination des cieux et de la terre. Munawwiru as-samawati wal ard. Mujahid, dans l'explication qu'il donne au mot lumière, réfère au fait que Dieu est Mudabbiru, l'organisateur de l'univers. Pour Ubay ibn Ka'b, Al-Hassan et Abu al-Aliyah, Allah est la lumière des cieux et de la terre, veut dire qu'il est Muzayyinu, l'embellisseur des cieux par le soleil, la lune et les astres, et Muzayyin, embellisseur de la terre par les prophètes. Muzayyinu al-ardi bil-anbiya'i wal-rusul, par les savants et par les croyants. Ou bil-ulama ou bil-mu'minin. Muzayyinu السماوات والأرض بماذا؟ بالأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والمؤمنين الصالحين. Ibn Abbas رضي الله عنه et Anas ibn Malik Khadim Rasulullah, le serviteur du prophète alayhi salam, donnent le sens de lumière au fait qu'Allah est le guide des occupants des cieux et de la terre. هادي السماوات والأرض ولولا هدايته ما اهتدينا سبحانه. ودليله ما جاء في تتمة الآية يهدي الله لنوره من يشاء. Et la preuve, c'est ce qui va venir après. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc cette version d'Ibn Abbas et Anas est très forte. Mais le sens le plus approprié, nous dit Qurtubi, au concept d'An-Nur reste le terme muzayyin, embellisseur de l'univers. Muzayyinu samawati wal ard. L'expression Matalu Nourihi, sa lumière est semblable, veut dire qu'Allah souffle dans le cœur du croyant les preuves évidentes de son existence sous forme de lumière. C'est pour ça qu'on dit que la foi est une science gustative. La foi est une lumière. C'est pas quelque chose qu'on explique par le verbe. C'est pas. Voilà. On l'a ou on l'a pas. Tu peux expliquer ce que tu veux. Tu peux faire tous les débats du monde. Ça reste un privilège qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à qui il veut. Une lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala met dans les cœurs de ceux qu'il a choisis. Yahdillahu li nourihi man yasha. Et donc, ces preuves évidentes sont appelées Nour. Ainsi, Dieu le Tout-Puissant a appelé le Coran Nouran, une lumière, et le prophète Nouran, une lumière, étant donné que le Coran et le prophète, en tant que lumière, guident vers le droit chemin. Mais c'est la grâce divine qui en est la source. Sabab ou musbib, la cause et la causalité. Yahdi Allahu li nourihi man yasha. Yahdi Allahu li nourihi man yasha. En français, Allah guide li nourihi vers sa lumière qui il veut. Il, ça revient de quelle nourihi, personne? Allah azza wa jalla. Allah. Nourullah. Yasha'u. Nourullah, nourihi. لا بلا نوره. الله المشيئة الله. يهدي الله من لنوره يشاء. من يشاء يشاء الله. يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا بالنسبة يهدي الله من يشاء. لنوره. لا بلا نوره نشوفوا حاجة أخرى. يهدي الله من يشاء ترجع على الإنسان. الله ماشي الإنسان اللي نور. لا الله هو الذي يهدي. لذلك من اسمائه الهادي. الهادي. الله هو الذي يهدي من يشاء. يهدي الله
من يشاء الانسان اللي يبغي يتهدى ولا لا ربي كيهديه قبل لا يكون هو غادي ماشي الانسان اللي يبغي يتهدى لا ربي كيهديه هادشي اللي قالوا المفسرين ربي عز وجل قبل ان تكون مشيئتك هناك مشيئته avant ta volonté il y a sa volonté حنا غنجيو لها ان شاء الله. L'expression sa lumière est semblable peut signifier qu'Allah est le guide vers le bon chemin. Allah est le guide vers le bon chemin. Qu'il est le créateur d'un univers parfait. Et pour tout cela, est la manifestation, et que tout cela, c'est-à-dire cet univers et cette création, est la manifestation éblouissante de son existence. En transposant la comparaison à l'échelle humaine, cela veut dire que la perception est la preuve manifeste de l'existence de toute chose. Le terme mishkat, la niche, a plusieurs significations. Pour Ibn Jubayr, et l'ensemble des interprètes du Coran, c'est une ouverture aveugle permettant la centralisation de la lumière pour un meilleur éclairage. Pour les linguistes comme Jouhari et Azhari, le mishkat, la niche, veut dire un récipient. Pour d'autres, c'est le porte-mèche. Pour Mujahid, c'est la lampe. L'expression fi zoujaja, on va pas continuer, on va laisser ça pour plus tard. Ce qui est important ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des paraboles. Par exemple, l'olivier. Pour Ibn Abbas, tout dans l'olivier est utile, même ses déchets. Il est source d'éclairage et d'alimentation. Il est également utilisé comme combustible et comme remède. L'olivier est également le premier arbre existant sur la terre et le premier à pousser après le déluge. Tofan. Il se retrouve dans les demeures des prophètes et dans la terre qu'Allah a bénie. 70 prophètes parmi lesquels Ibrahim et Sidna Muhammad ont imploré Allah tabaraka wa ta'ala pour que l'olivier zaytouna soit béni. Ce qui est important ici aussi à signaler, c'est que pour Ka'b al-Ahbar, Ibn Jubayr et Ibn al-Anbari, elle désigne le prophète alayhi salatu wa sallam. Ibn Atiyya détaille ce point de vue en disant que la niche représente le prophète alayhi salatu wa sallam. La lampe en est la prophétie, le cristal son cœur, l'arbre béni la révélation, l'huile les preuves et les versets apportés par la révélation. Quant aux anges, ils sont les liens d'Allah Tout-Puissant avec le prophète ou les prophètes alayhi salatu wa sallam. On va pas continuer comme ça. Sa lumière, le pronom possessif sa lumière est attribué ainsi. Certains interprètent comme Al-Talabi et le Mawardi d'après Ibn Abbas, est également Zayd ibn Aslam et Hassan al-Basri, l'attribuent à Allah. C'est ce qu'on vient de dire. C'est Allah qui guide. Écoutez bien. Voulons dire par là qu'il est le guide de l'humanité. C'est lui qui est le guide. Man yudlilillahu fala hadiya lahu. من يشاء الله شنو؟ يجعله على صراط مستقيم ومن يشاء يجعله على صراط ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى آخر الآيات. Ici donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il est, subhanahu wa ta'ala, le guide de l'humanité. Ce guide ressemble dans le cœur des croyants à une niche. Cela est confirmé dans la lecture de Ubay et d'Ibn Mas'ud, qui la lisent comme suit. مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة. Sa lumière est dans le cœur du croyant comme une niche. Comme je l'ai dit tout à l'heure en arabe. Très bien. D'autres interprètes considèrent que le pronom possessif sa lumière, ne peut être attribué à Allah du fait que la lumière d'Allah est infinie. Muhammad ibn Ali al-Tirmidhi considère que la lumière divine niche dans le cœur du croyant, se basant pour cette identification sur le verset أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Dernière chose que je voulais partager avec vous en résumé, c'est cette guidance. Troisième composante oriente les attributions autrement. Pour Ibn Omar, l'expression yuqadu min shajaratin mubarakah, son combustible vient d'un arbre béni, signifie
que l'ascendance de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remonte à Ibrahim, faisant partie de son arbre généalogique. De ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala a insufflé sa lumière dans le cœur de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a fait dans le cœur de Sidna Ibrahim alayhi salam. Pour Mohammed ibn Ka'b, la niche réfère à Ibrahim, le cristal à Ismaïl et la lampe à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant au combustible tiré de l'arbre béni, il concerne Adam alayhi salam, dont la bénédiction de sa descendance s'est traduite par sa prolifération en prophète et en saint. Nesli, Sidna Adam alayhi salam. Pour Dhahak et Abu Bakr ibn al-Arabi, la niche réfère à Abdul Muttalib, Abdullah, et Abdullah, au cristal, le prophète alayhi salam, à la lampe, le prophète alayhi salam. Donc je disais, la niche réfère à Abdul Muttalib au cristal et le prophète à la lampe. Le prophète qui occupait le cœur des deux a hérité la prophétie de Sidna Ibrahim. Certains considèrent que les concepts du verset visent Sidna Ibrahim alayhi salam, du fait que la plupart des prophètes sont ses descendants. L'expression ni orientale ni occidentale a deux significations. Elle vise Sidna Ibrahim, qui n'est ni juif ni chrétien, mais un fervent musulman. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Elle réfère également aux juifs qui prient en s'orientant vers l'Occident et aux chrétiens qui prient en direction de l'Orient. Quant à l'expression dont l'huile semble éclairée, elle réfère aux vertus, akhlaq, de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, perçues par les gens du bien avant la révélation. Perçues par les gens du bien avant la révélation. Elle dit كان نوره يشيع حتى قبل أن يوحى إليه. Et l'expression bien sur lumière, elle réfère au fait qu'il est un prophète et de la descendance d'un prophète, c'est-à-dire Ismaïl, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. Les expressions figurées dans le verset sont à considérer comme des métaphores et des paraboles qu'Allah cite afin de les concrétiser et les rendre accessibles aux humains. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. علاش كيضرب الله الأمثال؟ لعلهم يتفكرون, pour qu'ils méditent. Quant à leur véritable signification, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme ça qu'il termine Al-Qurtubi en disant, quant à leur véritable signification, Dieu est le seul à les connaître et Allah est omniscient. هذا يعني بعض من ما ورد عند الإمام القرطبي في تفسيره ما لم يسعفنا الوقت لأن نتعرض لكل تفسير. Mais en résumé, ce que l'imam al-Qurtubi a exclu d'emblée, c'est l'expression, c'est l'interprétation de l'expression Allahu nuru as-samawati wal ard sous une forme littéraliste, anthropomorphiste, à exclure. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est cette lumière de la foi, c'est Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, qui l'insuffle dans le cœur du croyant. والمشيئة نهضروا بقى على المشيئة, cette volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. تكلموا فيها العلماء ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang dans les débats théologiques du Moyen-Âge. On dit le Moyen-Âge, nous on ne dit pas le Moyen-Âge chez nous, on dit l'âge béni, parce que c'était l'effervescence scientifique. هنا سيدي ابن عجيبة باش يجمع الكلمة، يعلم أن الكون كله من عرشه إلى فرشه قطعة من نور الحق والسر من أسرار ذاته ملك وباطنه ملكوت فائض من بحر الجبروت فالكائنات كلها الله نورها وسرها وهو القائم بها، ولا يفهم هذا إلا العارفون به اللي يعني ساروا في طريق معرفة الله عز وجل. وحسب من لم يبلغ مقامه التسليم لما رمزوا إليه وتحققوا ذوقا وكشفا له. إذن هنا pour terminer ici, l'imam Ibn Ajiba nous dit attention, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous donne des paraboles, c'est pour qu'on comprenne
ce n'est pas pour qu'on les prenne au sens littéral. La lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala ici, on l'a bien explicité. Et le frère a posé la question sur la volonté d'Allah ou l'irada ou al-mashia. Ce sont deux choses qui ne sont pas forcément les mêmes. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. C'est-à-dire qu'il y a ta volonté, mais il y a aussi la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah est au-dessus de ta volonté. وما تشاءون, nous dit le Coran, إلا أن يشاء الله. Et quand Allah nous dit Allah guide vers ses lumières qui il veut, ça ne veut pas dire que Allah tabaraka wa ta'ala juge de façon arbitraire. C'est un l'abad. Allah azza wa jal عندوش l'abad. Ça c'est très important à comprendre. Il ne faut pas tomber dans le piège des Qadariya et des Jabriya qui se sont dit mais Jabriya, ils ont dit mais puisque c'est Allah qui décide, donc on n'est pas jugé. Ça c'est un danger. C'est un autre extrême. Ni dans l'autre extrême qui nous dit ben tiens finalement c'est Allah qui décide tout, donc on n'a rien à faire. Un extrême ou un autre. Ces extrêmes ont apparu déjà dès le 1er siècle à cause de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Salaf Salih, ils ont fait ce qu'on appelle tfouid. Tfouid. C'est-à-dire cette foi sans image, sans philosophie. Et après, il y a eu l'émergence des sectes. Certains ont dit ben, nous sommes Moussayarin, c'est Allah qui nous impose. Donc finalement, on ne peut pas être jugé. Un autre extrême qui dit mais non, Allah n'a rien à voir avec nos actes. C'est pas lui qui décide. Vous voyez, c'est un autre extrême. Et entre les deux, nous, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on se situe. فهمتوا كاين واحد الفريق يقول الله ما عنده ماشي الله اللي كتب الله ما كيكتب حتى شي حاجه هذا خطا فظيع وكاين واحد الفريق اخر يقول كيوالو كتاب ربي يكتب كل شيء وانت ما عندك ما دير وما تحاسب شيء مهما فعلت لن تحاسب الجبريه القدريه الجبريه المرجئه المعتزله مثلا avec leur principe de justice. Nous, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on est un juste milieu. On dit, oui, c'est Allah qui décide. C'est sa volonté qui est au-dessus de toute autre volonté. Sinon, il ne serait pas le Seigneur Tout-Puissant. D'accord ? S'il ne décide pas, il ne sera pas le Seigneur. On est d'accord. إذا لم يكن مريدا قادرا فما يمكنش نوصفه بالكمال والألوهية والربوبية. ما يمكنش. On est d'accord. Et en même temps, on ne peut pas dire que l'être humain n'a pas de responsabilité. Non. ما نقدرش نقولوا الانسان ماشي مسؤول. ما عندها حتى شي معنى. Au contraire, l'être humain est responsable de ses actes, bien sûr. Pourquoi ? Parce que Allah lui a donné ce choix. Ah oui. Allah a montré à l'humain le bon chemin, d'accord ? Et lui a ordonné de suivre le bon chemin à travers les lumières de ses prophètes et de ses livres. Il a éclairé le chemin des êtres humains. Des êtres humains. Et puis, l'être humain choisit, par cette volonté propre, de suivre le bon chemin qui lui a été indiqué par Allah et ses prophètes, ou malheureusement, suivre Satan et ses passions. Il met طريق الله طريق المستقيم وأن هذه زين وأن هذا صراطي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما صراط المستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراط المستقيم. Il nous a montré le droit chemin. Voilà. Mais dans tout ça, Allah sait. Sinon, il ne serait pas le Seigneur. Dans sa science ancienne, dans sa table gardée, le Mahfouz, il sait qui va choisir tel chemin et qui va choisir
tel chemin. Vous voyez la bonne compréhension. Donc nous, on est dans ce juste milieu. Oui, la volonté d'Allah est de dessus toute volonté. Oui, c'est Allah qui guide. Mais dans cette volonté et dans cette guidance, Allah reste le juste, al-adl. Allah ne... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah n'est injuste envers personne. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Donc, dans ce que tu fais, tu l'as choisi. Allah sait. Et dans ce que tu as choisi, il n'y a pas, comment dire, l'injustice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, Allah t'a créé, t'a montré le droit chemin. C'est toi qui étais injuste envers toi-même. C'est pour ça que le polythéisme a été appelé dhulm. Ya buni la shrik billah, inna shirka dhulmun azim. On l'a déjà dit. Donc effectivement, il ne faut pas verser dans un extrême ou dans un autre quand on est face à cette interprétation, cette compréhension de la volonté divine, mashi'a ou l'irada ou l'ilm d'Allah Azza wa Jalla. Et pour terminer, oui, les humains et les djinns sont les deux créatures d'Allah, les seules et uniques créatures d'Allah à qui il a laissé ce choix. Les anges, Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas donné cette passion, cette composante argileuse qui les pousse vers le mal. Non. Mutaharum, ils sont purifiés. Les hayawanat, le règne animal, le règne végétal, ils sont contraints à l'adorer. Ils sont tous en train de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne peuvent pas faire autrement. Eux, ils sont contraints. Mais nous, Taqalain, les djinns et les humains, ils ne sont contraints à rien. C'est pour ça qu'on est élus. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire un travail sur nous-mêmes pour connaître Allah tabaraka wa ta'ala et l'adorer comme il se doit. Et c'est ça qui fait notre élection. لقد كرمنا بني آدم. قد كرمنا بني آدم. وسخرنا ربي كاع الكائنات. Allah a mis à son service toutes les autres créatures. C'est ça le karama. Et le karama aussi, cet honneur qui a été fait à l'être humain, c'est aussi le fait qu'il soit responsable, lui qui est khalifa. إذن هذا ما جاد الله تبارك وتعالى به. كاين بعض الأسئلة اللي طرحت علينا. أولها وهذا الشيء راه خطير كيزعجني بزاف وكيضرني في قلبي بزاف ملي كتشوف الشباب ديالنا كيشد لك واحد الفيديو بقى يصور وبقى يتكلم في دين الله عز وجل ويكذب على مولانا ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء دايرين واحد الفيديو فيها العشر الملاحده 10 ملاحده اللي عرفهم التاريخ. شكون هاد 10 ملاحده؟ شكون هاد 10 ملاحده؟ ذاكرين بن رشد، ذاكرين باش هاد العجب هذا؟ منين جبتي هاد الكلام هذا؟ التكفير يعني وكي يعني هذا كلام خطير جدا وكيتروجوه كيروجوا الناس وشي كيصيفط لشي. يعني يا اخي يا اختي اخشى الله عز وجل. راه هذه اللحوم العلماء سم قاتل. راه غدا غتلقى الله غيسولك. وقلنا التكفير راه خطير لانه لا كفرتي اخاك باء بها احدهما. كتكفر علماء قدهم قداش من رشد راه دار الفقه المقارن بدايه المقتصد هذه 1000 سنه. كان قاضي قرطبه قداش ابو نواس. نعم كان في الاول الخمور الموجود وفي الاخر تاب الى الله تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. واش دير لهادي؟ ربي يقبل التوبه ديالو وانت تجي عليه تقول اليوم راه كان ملحد وكذا. ما يدريك يا اخي، ما يدريك كيف كانت خاتمته وما يدريك هل تكون خاتمتك انت سيئه والعياذ بالله. تمشي ما الذي يتألى؟ قلناها في الحديث اني لا اغفر لفلان فقد غفرت له وعذبتك. اتق الله يا اخي. Donc faut un peu d'humilité mes frères. Je parle surtout aux jeunes. C'est pas parce que vous avez entendu une parole quelque part qu'elle est véridique. Et on se met en avant et on fait des vidéos et on rend les croyants infidèles et on crée la zizanie, la fitna. Si on a entendu une information quelque part, que ce soit sur internet ou autre, on la vérifie. On a fait un prêche complet sur cette désinformation qu'on a aujourd'hui sur internet, cette démocratisation de l'information qui a fait qu'on a
un grand nombre d'informations qui sont dangereuses pour ta foi. Parce que quand tu vas accuser ton frère ou ta soeur ou un tel qu'il est mécréant, qu'il est polythéiste, qu'il est athée, qu'il est je ne sais pas quoi, ça te revient malheureusement. Eh oui, tu vas payer cher devant Allah tabaraka wa ta'ala. Même s'il n'y a pas de tribunal qui va te juger ici, il y a le tribunal d'Allah, la justice d'Allah est là. Donc crains Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. وكاين بعض الأسئلة يعني منها comment Allah peut-il interdire quelque chose qu'il a créé? Exemple, le porc. On va rester ici. Mais simplement, Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu obéis à Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. Quand tu embrasses cette belle religion, l'islam, c'est soumission à Allah, et paix avec les créatures. C'est taslimu lillah. Allah a décidé d'interdire un certain nombre de choses. Il y a des choses dont le secret a été révélé, comme le secret de l'interdiction du porc. On sait qu'il contient aujourd'hui des gènes, on sait qu'il est qu'on appelle ça un véhicule de microbes. Les médecins peuvent vous en parler de ça mieux que moi, mais pas que. Et le porc a été interdit également aux chrétiens et aux juifs. Les chrétiens d'Orient qui respectent scrupuleusement les livres d'Allah qui leur ont été révélés, continuent à s'interdire le porc. Voilà, tout simplement. Les juifs aussi, c'est ce que je viens de dire. Donc les juifs et les chrétiens d'Orient continuent à respecter cette interdiction, etc. Allah a créé le raisin. Je vais vous dire la même chose. Allah a créé le raisin. Le raisin est halal. Quand tu vas le transformer en vin, il devient haram. Le même vin, quand tu le laisses se transformer en vinaigre, il devient halal. Ni'ma, al-idam wal-khal, etc. Allah a créé le shaitan. Shaitan, c'est ton pire ennemi. Mais Allah l'a créé pour t'éprouver. C'est pas pour ça que... Voilà, Allah a créé des choses pour nous éprouver. Allah nous a interdit des choses aussi pour qu'on puisse obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'on puisse savoir la sagesse et le secret. Qu'on puisse savoir le secret. Qu'on puisse savoir le secret, la sagesse derrière cette interdiction. Qu'on est impuissant pour l'instant d'en savoir plus. Je me rappelle d'un débat qu'on a eu dans les années 80 sur des interdictions. Et aujourd'hui, la science moderne a prouvé que ces choses-là étaient nocives. La cigarette, c'est un exemple. Il y en a certains qui se sont moqués de nous dans les années 70 sur l'urine des chameaux. Pourquoi l'urine du chameau? Quelqu'un, à l'époque, il y a un hadith, etc. Et là, il y a quelques années, un savant américain a fait des tests sur l'urine des chameaux et il a découvert des choses extraordinaires dans cette urine des chameaux. Voilà, donc grâce au microscope, donc, la science évolue. Quand Allah nous dit quelque chose, c'est pas pour nous embêter, c'est qu'il y a derrière des sagesses et des secrets. Qu'on sache aujourd'hui ces sagesses et ces secrets, ce bien fondé, cette affection de Tabarak-là, qu'on ne le sache pas, on garde cette humilité et on ne se rebelle pas contre notre Seigneur. Et l'amour d'Allah Tabarak-wa-ta'ala peut vous aider à obéir correctement à Allah Tabarak-wa-ta'ala sans se rebeller. Que faire quand on reçoit un cadeau, une bouteille de vin, alcool en général? Peut-on l'offrir à une personne non musulmane qui boit de l'alcool ou doit-on la jeter? Évidemment la jeter. La jeter puisque celui qui l'a interdit, il l'a interdit également. Dans le vin, il y a 10 interdictions. Parmi ces interdictions-là, l'offrir, la vendre, l'acheter, etc. Tout ça c'est interdit. Quand Allah interdit quelque chose, il interdit tout ce qui est autour. Pour éviter toute fenêtre ou porte qui va mener vers elle. Très simplement. Il y a Umm al-Khaba'ith, la mère de toutes les calamités. D'accord. Et il y a alaykoum salam, je suis Richie, je suis musulmane et je suis notre noble religion dans cette mosquée. Je suis ravi aussi d'avoir la rediffusion. C'est ce qu'on fait, mashallah. On nous accepte tous. Et enfin,
Et là, j'ai un point qui m'interpelle parce qu'il y a beaucoup de nos frères, des enfants aussi, 2 enfants. Je viens d'avoir l'information, l'un qui a 14 ans, l'autre qui a 17 ans, ils sont atteints d'un cancer, ici. Donc ça devient malheureusement très fréquent. Évidemment, on prie qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guérisse et que cette épreuve passe bi'idhnillah, très rapidement et qu'ils en souffrent le moins possible et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les purifie les élèves. Mais on se pose aussi la question sur ce qui se passe parce que là, il faut peut-être voir avec les médecins, est-ce qu'il y a un élément déclencheur de ce cancer ici? Est-ce qu'il y a de l'eau qui n'est pas bonne? Est-ce qu'il y a... J'en sais rien. Donc il faudra voir avec les spécialistes qu'est-ce qui se passe. Peut-être que le fait qu'on a de nombreuses personnes atteintes de cancer là, dans cette région, il y a peut-être quelque chose à voir avec les personnes concernées et les personnes compétentes. الله تبارك وتعالى يتقبل منا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا ان شاء الله.